جرمنی میں ایک بہت ہی بڑا قصبہ تھا جس کا نام بریمن تھا۔ بریمن سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا۔ اس آدمی کی آٹے کی چکی تھی جس میں وہ آٹا پیس کر بڑی بڑی بوریوں میں بھر کر گدھے پر لاد کر لے جایا کرتا تھا۔ پورے ہفتے وہ کام کرتا، صرف اتوار کو وہ چھٹی کرتا۔ اس کا گدھا بہت سالوں سے سخت محنت کر رہا تھا۔ وہ سارا دن اناج کی بوریاں اٹھاتا اور اپنے کام میں ذرا سستی نہ کرتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہی گدھا بھی بوڑھا ہو گیا۔ اب اناج سے بھری ہوئی بوریاں اسے بہت ہی بھاری محسوس ہوتی تھیں کیونکہ وہ بوڑھا ہو گیا تھا اور اس میں اتنی طاقت نہ رہی تھی وہ بھاری بوریاں اٹھا کر لے جا سکے۔ اب آدمی بھی یہ سوچنے لگا کہ گدھا میرے کام کا نہیں، یہ بوجھ اٹھا نہیں سکتا، پھر میں اسے کھانے کو کیوں دوں؟ اب اسے کھانے کو ویسے بھی کم دیتا اور جب اس کے سامنے چارہ ڈالتا تو یہ سوچتا کہ اسے چارہ دینا بیکار ہے کیونکہ یہ گدھا پہلے کی طرح کام بھی نہیں کرتا۔ گدھا بھی سمجھ گیا کہ اب مالک اس کا پہلے کی طرح خیال نہیں رکھتا، اسے کھانے کو چارہ بھی کم اور خراب والا دیتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا اسے گھر سے بھاگ جانا چاہیے، مگر بھاگ کر کرے گا کیا؟ اس کے لیے اس نے سوچا مجھے ویسے بھی گانا پسند ہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں، بریمن میں جاؤں گا اور وہاں میوزک بینڈ تو ہوگا ہی نا، میں اس میں شامل ہو جاؤں گا۔ گدھے نے سوچا تو ایک دن موقع پا کر وہ گھر سے بھاگ گیا اور بریمن جانے والی سڑک پر چل پڑا۔ ابھی وہ بہت دور نہیں گیا تھا کہ اس نے سڑک کے کنارے ایک کتے کو لیٹا ہوا دیکھا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا اور بہت تھکا ہوا بھی معلوم ہو رہا تھا۔ گدھے نے کتے سے پوچھا، بوڑھے کتے، تمہیں کیا ہوا، یہاں کیوں لیٹے ہو؟ کتے نے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اب شکار نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے میرا مالک سوچ رہا ہے کہ وہ مجھے مار ڈالے، اس لیے میں گھر سے بھاگ آیا، مگر میں سوچ رہا ہوں کہ میرا گزارا کیسے ہوگا۔ گدھے نے کہا، تم میرے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ میں بھی گھر سے بھاگ کر آیا ہوں، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، اس لیے اپنے مالک کی بھاری بوریاں نہیں اٹھا سکتا اور میرا مالک ایک بیکار کو چارہ نہیں کھلا سکتا۔ میں بریمن جا رہا تھا، اگر تم چلو تو ٹاؤن بینڈ میں شامل ہو جائیں گے ہم دونوں، تم بھی میرے ساتھ چلو، میں باجا بجاؤں گا اور تم ڈھول بجانا۔ کتے نے یہ سنا تو بہت خوش ہوا اور گدھے کے ساتھ چل پڑا۔ اب یہ دونوں بریمن کی طرف جانے والی سڑک پر جا رہے تھے۔ ابھی یہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ انہوں نے دیکھا سڑک کے کنارے ایک بلی بیٹھی ہوئی ہے اور بہت دکھی لگ رہی ہے۔ گدھے نے بلی سے پوچھا، اے بوڑھی بلی، کیا بات ہے، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ بلی نے کہا، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میرے دانت اتنے تیز نہیں کہ میں چوہے پکڑ سکوں، اب میرے دانت کمزور ہو گئے ہیں تو میں چوہے نہیں پکڑ سکتی، تو میری مالکہ نے سوچا اب میں اس کے کام کی نہیں ہوں تو اس نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، میں بھاگ کر کہاں جاؤں، یہ میری سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ گدھے نے کہا، تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتی، ہم بھی اپنے مالکوں سے بھاگ کر آئے ہیں، اب ہم بریمن جا رہے ہیں تاکہ ٹاؤن بینڈ میں شامل ہو سکیں، تم وہاں رات کو گانا گایا کرنا۔ بلی نے یہ بات سنی تو وہ بھی ان کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی۔ اب یہ تینوں بریمن جانے والی سڑک پر چل دیے۔ چلتے چلتے انہیں تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دیوار پر ایک مرغ بیٹھا بڑی زور سے بانگ دے رہا تھا۔ گدھے نے مرغے سے پوچھا، بوڑھے مرغے، کیا بات ہے، بڑے اداس لگ رہے ہو؟ مرغے نے جواب دیا، میری مالکہ کے گھر میں کل کچھ مہمان آ رہے ہیں اور میری مالکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ مجھے کاٹ کر میرا سوپ مہمانوں کے سامنے پیش کرے گی، اب میں زور زور سے بانگ دے رہا ہوں کہ میں اب تک زندہ ہوں
और जिंदा रहना चाहता हूँ। गधे ने कहा, परेशान मत हो, तुम अभी नहीं मरोगे। तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते? हम ब्रीमन जा रहे हैं, वहाँ के टाउन बैंड में शामिल होंगे। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तुम हमारी मदद करना। मुर्गे ने ये सुना तो वो बहुत खुशी से इनके साथ जाने पर तैयार हो गया। अब ये चारों ब्रेमन जाने वाली सड़क पर चल पड़े। अभी ये कस्बे में पहुंचे भी नहीं थे कि रात हो गई। इन सब ने फैसला किया यहीं जंगल में रात गुजार ली जाए। उन्होंने एक दरख्त को अपने आराम के लिए चुना। गधा और कुत्ता दरख्त के नीचे लेट गए। निचली शाख पर बिल्ली बैठ गई और सबसे ऊपर मुर्गा बैठ गया। सोने से पहले मुर्गे ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। काफी फासले पर इसने रोशनी देखी। इसने अपने साथियों को बुलाया और कहा, देखो, मैंने कुछ फासले पर रोशनी देखी है। वहाँ कोई मकान हो सकता है, कोई ज्यादा दूर भी नहीं है। अगर हम वहाँ चले जाएं, तो हमें कुछ खाने पीने को भी मिल सकता है। सारे दोस्तों ने इस फैसले को पसंद किया क्योंकि वो सारे दिन के भूखे थे। उन्होंने रोशनी की तरफ जाने का फैसला किया और चलने लगे। आखिर वो उस मकान तक पहुंच गए। हाँ, वो मकान ही था। गधा सब में लंबा था, इसलिए झांक कर खिड़की से देखा। मुर्गे ने पूछा, तुम्हें कुछ नजर आ रहा है क्या? गधे ने कहा, हाँ, एक मेज पर अच्छे अच्छे खाने पीने की चीजें रखी हुई हैं और कुछ डाकू इन्हें खा पी रहे हैं। इन चारों ने मशवरा किया इन डाकुओं को कैसे मार भगाएं। आखिर उन्होंने मंसूबा बना लिया। गधे ने अपने अगले खुर खिड़की पर रखे, फिर कुत्ता उछलकर गधे की कमर पर चढ़ गया। बिल्ली उछलकर कुत्ते की कमर पर चढ़ गई और मुर्गा उड़कर बिल्ली की गर्दन पर चढ़ गया। जरा सी देर आवाज निकाले बगैर उन्होंने ये सब कर लिया। अब गधे ने सर हिलाकर इशारा किया। अब सबने मिलकर एक साथ आवाजें निकालनी शुरू की। गधा रेंकने लगा, कुत्ता भौंका, बिल्ली ने म्याऊं म्याऊं की, मुर्गा बोला कुकड़ू कू। ये सारी आवाजें मिलकर जो आवाज बनी इतनी खौफनाक थी कि आप अपनी सारी जिंदगी में भी इतनी खौफनाक आवाज ना सुनी होगी। डाकुओं ने खौफनाक आवाजों के साथ शीशों के छन्नाके सुने तो उछलकर भागे और सीधे जंगल का रास्ता लिया और भागे चले गए। अब गधा, कुत्ता, बिल्ली और मुर्गा ये सब बैठकर इस वक्त तक खाते रहे जब तक इनका पेट अच्छी तरह भर नहीं गया। खाने पीने से फारिग होकर उन्होंने लाइट बंद कर दी और सोने के लिए लेट गए। गधा लॉन में घास पर लेट गया, कुत्ता दरवाजे के पीछे लेट गया, बिल्ली आग के करीब लेट गई, मुर्गा छत के करीब एक शहतीर पर बैठ गया। दिन भर चलते रहने से ये बहुत थक गए थे। जल्दी इन सबको गहरी नींद आ गई और सारे सो गए। डाकुओं ने दूर जाकर मकान की तरफ देखा तो मकान की लाइट बुझी हुई थी। आधी रात हो गई थी, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अब वो हैरान होने लगे कि हम इतने डर क्यों गए। यहाँ तो डर की कोई बात ही नहीं है। डाकुओं के सरदार ने कहा, हमें इतना डरपोक नहीं होना चाहिए कि डर के भाग आए। इसने एक डाकू को हुक्म दिया, जाओ देख कर आओ मकान में क्या है। वो डाकू आहिस्ता आहिस्ता मकान की तरफ आया। इसने कान लगाकर सुना, कोई आवाज नहीं आ रही है। वो खामोशी से किचन में गया ताकि मोमबत्ती ले आए और इसको जलाकर रोशनी करे। जब वो मोमबत्ती लेकर कमरे में गया तो उसको कुछ दिखाई न दिया। अचानक उसका पैर बिल्ली पे पड़ा। बिल्ली की आवाज थी कि बस कान फाड़ दे। उसने उछलकर उस आदमी के मुंह पे पंजा मारा। अंधेरे में उसे पता ही ना चला कि उसके साथ क्या हो रहा है। इतने वो पीछे की तरफ भागा तो कुत्ते पे पैर लगा और कुत्ते ने उठकर उसकी टांग में काट लिया। इतने में बाहर दरवाजे से भागा तो गधे ने एक लात दी और अजीब सी आवाज़ निकाली और मुर्गा उड़कर उसके मुंह पर जोर से पंजे मारने लगा। वो बौखलाकर बाहर की तरफ भागा और उससे
रुका ही ना गया और आवाज़ें सुनकर तो वो और डर गया और जाकर उसने डाकू से कहा, नहीं भाई, वहाँ तो कोई चुड़ैल है। बहुत अजीब आवाजें थी। मेरे मुंह पे पंजे मारे, मेरे पैर को काटा। वहाँ मैं नहीं जाऊंगा। फिर बस क्या था, वो चारों मिलकर उसी घर में रहने लगे। वहीं पे सोते, वहीं खाते और उनको एक घर भी मिल गया। प्यारे बच्चों, ये 4 दोस्त थे जो मिलकर एक दूसरे के साथ रहने लगे। सबक है बच्चों, जब हमारे आसपास जो जानवर होते हैं या हमारे घर में जो पालतू जानवर होते हैं, अगर वो बूढ़े हो जाएं तो उनका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और उनसे शफ़क़त से पेश आना चाहिए। प्यारे बच्चों, मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफ़िज़।